В эфире телеканал «Звезда». Программа «Военная приемка». И мы продолжаем наш сериал о самом современном российском истребителе Т-50. Ну, поскольку мы всегда стараемся удивить зрителей чем-то невероятным, посмотрите, что сегодня делают летчики. Они подходят так, что буквально мы видим его выражение лица. Это летчик-истребитель, летчик-испытатель Сергей Богдан. Невероятное космическое зрелище. To recap, Sergei Bogdan is the head test pilot at the Sukhoi design company and hero of Russia, who performed the maiden flight of the T-50. In the previous episode, he teamed up with another great pilot, Brigadier General Radik Bariev, another hero of the Russian Federation, and who's basically our country's head military test pilot. Today, both of our heroes will continue to demonstrate the abilities of the Su-57. With no further ado, let's start part 2 of the show that we've been filming for 2 years. From T-50 to Su-57, part 2. So we showed you the tests of the Su-57's airframe in the previous episode. Today, we'll tell you about the stealth technologies and make our first visit to the place where they apply the stealth coating to the aircraft. We'll visit the place where they design the new engines for the T-50 and where they develop the airborne radars. We'll visit St. Petersburg, Moscow, Aktubinsk, Komsomolsk-on-Amur, and Ryazan. In other words, this film will continue our TV encyclopedia about the birth of the T-50 and its transformation into the Su-57. Combat approved. То, что вы увидите сейчас, это тоже телевизионная премьера. Еще никогда для широкой публики Т-50 не показывал вот этот трюк. Взлет! В режиме форсаж с предельно короткой дистанцией. Мы не можем называть цифру расстояния по понятным причинам, но полоса разбега в этой ситуации измеряется сотнями метров. However, such footage would disclose a state secret. So, let's just admire the beauty of the takeoff. The Su-57 takes off into the air. Just a few minutes later, it is followed by a second fifth-generation fighter. Meanwhile, our film crew once again gets on the An-12 plane to witness the flight of the 50, as the designers informally call it, in close proximity. To recap, we are in Aktubinsk, at the State Flight Test Center, named after VP Chkalov. Beneath us is the Volga River. Behind us is our headliner, the Su-57. The test pilot flies the aircraft so close that it feels like he's just about to hit the An-12's loading ramp with its nose. This proximity can be compared to an aerobatic stunt. You need to maintain distance, speed, and altitude. But such a flight isn't something extraordinary for the Su-57. This is thanks in large part to the effort of those who designed the heart of our hero. Понятно, что вместе с разработкой нового самолета идет и создание абсолютно нового двигателя. Где? Здесь, в подмосковном городе Лыткарино, в опытном конструкторском бюро имени академика Люльки. Вот здесь у нас есть возможность познакомить вас и с двигателем, и самое главное, с его генеральным конструктором. Вопрос: этот двигатель, который здесь установлен, который сейчас
проходит испытание, он уже летал или... Нет, он и не будет летать. Это стендовый. Это когда создается новый двигатель, есть образцы, которые только для стендовых испытаний, есть для летных испытаний. In the first episode, we already said that during the development of the Su-57, they assembled 11 identical copies of the aircraft. One was used to test the airframe and engine, another one for avionics equipment, the third for weaponry. The same applies to the development of an engine. The final version was preceded by 5 prototypes. А когда вы создавали двигатель предыдущего поколения, там, например, на Су-27, сколько было его братьев-близнецов создано? Но всего опытных двигателей было создано несколько десятков. А сейчас всего 5. Не маловато? Это 5, я сказал, минимум 5 для первого вылета. А так вместе, если с летными экземплярами, все в программе нового, там около 20 будет. The design bureau, named after Lyulka, is no stranger to developing new engines. They once designed the first ever dual-flow turbojet engine to be extensively used on air transport. The specialists among you know what we are talking about. For those unaware, it'll be interesting to know that this was the place where they developed and tested the rocket propulsion units for the moon flight, even before the Americans landed there. Говорят, что именно у вас здесь в КБ было изобретено понятие как отклоняемый вектор тяги. Это не говорят, это так и есть, это истинная правда. Да тогда это не очень в мире воспринималось, говорили, зачем эта акробатика нужна. А сейчас все говорят, это сверхманевренность. Самое главное, управляемый вектор тяги дает безопасность летчику. Исчезло понятие критических углов атаки, и самолет стал безопасным. Он штопор. Штопор, для него это полет, а не падение. Да, абсолютно правильно. Вот вы точно сказали. Here's the T-50 performing a spin. Note at this moment, almost nothing happens to the wings. The flight is mainly controlled by the engine. Мы специально посадили нашего оператора внутрь сопла для того, чтобы объяснить, откуда она, сверхманевренность любого современного самолета, не перемещением оперения, а перемещением сопла влево или вправо, вверх или вниз. Мы и добиваемся того, что называется отклоняемый вектор тяги. At this point, let's get back to our flight over Aktubinsk and see what Sukhoi Design Bureau test pilot Sergei Bogdan is doing. First, we see a barrel roll, which can be done on a regular engine as well. Now we're waiting for the stunts that can be performed only on an engine with thrust vectoring control. Сейчас сюда будут подходить один за другим самолеты Т-50. Что мы ожидаем увидеть? Мы ожидаем увидеть кобру, бочку, форсированный разворот. Все это в непосредственной близости. Вид отсюда открывается просто невероятный. Вот там внизу река Волга. Начинаем! The first aerobatic maneuver is the famous Cobra maneuver. At first, the plane ascends upright, like a snake stretching out its head, and then continues to fly horizontally, where it performs the J-turn. This maneuver can be compared to an escape turn, except that it's in the sky. Говорят, что создать новый двигатель это иной раз даже сложнее, чем создать новый самолет. Ну, если брать... Ну, дольше, по крайней мере. Если брать планер, то двигатель, конечно, сложнее, потому что у планера это 2 крыла, а у нас 1000 крыльев. Каждая лопаточка — это крыло. Here are those little wings. At first, they seem like ordinary steel plates. In fact, each and every one of them is a masterpiece. There are holes, channels, and bores inside. Each one of them is created with jewelry-like precision. Now, we are getting to the final work of those air jewelers. Engine number 01. This is the first engine assembled for the T-50. It was used in particular to test the electronic control system, which must operate trouble-free at 356 degrees Fahrenheit.
Это температура, которая в мотогондоле бывает при больших скоростях. А поскольку электроника такую температуру не держит, он охлаждается керосином. Там, внутри керосином? Да, специально сделаны каналы. А почему подводятся. керосином? А чем еще? Воздухом неэффективно. Водой. А где вода на самолете? Где ее взять-то? Воды С собой? столько. С собой. Зачем, когда керосин, полные баки? That proves once again that the most interesting things in a modern plane are those that you won't notice at first sight. However, when it comes to going unnoticed, the T-50 is also a champion due to its special coating. Знаете, когда мы говорим, что у Т-50 есть свои серые кардиналы, о которых широкая публика не знает, вот сегодня мы хотим познакомить вас с одним из таких людей, кто стоял практически у истоков создания этого самолета, академик Российской академии наук, научный руководитель проекта Т-50, да. Да, спецхарактеристик. Да, конечно. О каких спецхарактеристиках идет речь? Ну, в число спецхарактеристик входят очень многие электродинамические характеристики, но одной из важнейших, о которых очень много говорит сейчас в прессе, это так называемая радиолокационная заметность этого объекта. Она является одним из признаков так называемых stealth-технологий. This remarkable meeting with the scientists responsible for the stealth tech is held in a chamber where they make the canopy invisible to radar. Скажем честно, перед нами фонарь не от Т-50, он подобен. Сколько здесь слоев? Ну, вообще, в некоторых случаях приходится наносить 10-12 слоев. This is amazing. We see perfectly transparent glass, but there are at least 10 layers of different coatings on it, or inside it to be precise. We get a real invisibility cloak, since the radars don't see the pilot behind those coatings, the canopy, while the pilot sees everything. However, this should be tested first. На этом этапе мы должны вам представить уникальную безэховую камеру. Говорят, она самая большая в стране, и уж точно она самая точная. Именно здесь проверяются все будущие... Специальные характеристики, в данном случае радиолокационная заметность или эффективная поверхность рассеяния элементов Т-50. И вот сейчас это головная часть, передняя часть, вместе с фонарем кабины пилота, ну, в общем, передняя часть. Сюда до этого вы точно так же заводили, насколько я понимаю, крылья, хвост. Безусловно, безусловно. И двигатели, и воздухозаборник. Все элементы Т-50 прошли проверку и испытания в этой безэховой камере. This time, it's only the canopy that is covered in radar-absorbing material during the test, unlike the hull, where the attachment points are literally sticking out. It's clear that the production version won't have them. Внутри находится пластиковый пилот, дядя Ваня, как бы его здесь называют. Да. Зачем он там нужен? Ну, Неужели он тоже фонит? Нет, значит, ситуация следующая. Если у вас покрытие на остекление не нанесено, то, безусловно, в зависимости от того, есть ли здесь пилот или нет пилота, у вас эффективная поверхность рассеяния будет разная. Ну а после того, как вы нанесли покрытие, есть пилот или нет пилота, скорее всего, это будет ничтожная доля дБ. By testing every part like this, the designers can understand even before the flight tests if there is enough camouflage coating, or if they should add more paint. You've heard it right, they add paint. Поклевка, грунтовка, окончательный да, слой. лакокрасочные методы. Но, конечно, разница есть. И толщины очень маленькие, поэтому можно говорить, что это краска. Meanwhile, the tests have started. The part of the plane is installed on the rig and starts spinning. At this moment, it is being exposed to electromagnetic waves. And here, we find out that the special coating isn't applied to all the elements of the fifth-generation aircraft. Вы можете сделать, скажем, корпус самолета и конструкционного поглощающего материала. Такой путь тоже есть. Это, конечно, будет лучше всего сделать, но вопрос всегда возникает о прочности. In other words,
The price of the stealth features is the plane's features. The American strategic bomber B-2, for instance. Its flying wing design makes it invisible for most radars, but prevents it from flying at supersonic speed or doing aerobatic stunts. Meanwhile, the T-50 can perform a Cobra maneuver, reach supersonic speeds, and doesn't show up on radar. When it comes to optical visibility, you probably noticed that each aircraft we showed in this film had different paint jobs, right? By the way, it's already known that this pixel variant number 511 will be mass-produced. We'll try to explain how the pixels solve the issue of disguise using the example of a uniform. We'll take 4 different outfits and turn night vision goggles on. We see that only the pixels blend into the background. The other uniforms do not provide camouflage. И получается, именно пиксельная окраска, она дает вот этот эффект. Да, она дает эффект размытого контура, что позволяет исказить четкие границы, которые есть в аэродинамической компоновке самолета. Самолеты предыдущего поколения у нас не окрашивают вот таким необычным способом. Ну, дело в том, что предыдущие самолеты, если посмотреть на самолет Су-35, то определенные элементы этого уже просматриваются в виде определенных ломаных линий. Mikhail Strelets is the chief designer of the Su-57. He explains that the invisibility of the T-50 is achieved through, first of all, the airframe's shape, secondly, the special coating of the canopy, thirdly, the special coating on certain elements, and the paint job, fourth of all. Now a question arises. The engine completely gives away all this stealth, since the nozzles are made of metal, and the flame can't be hidden. How is this issue solved? Он решается, и это тоже одно из требований, которое предъявляется к самолетам 5-го поколения, это бесфорсажный крейсерский сверхзвук. Он именно нужен для того, чтобы снизить инфракрасную заметность самолета на таком крейсерском сверхзвуковом полете. То есть на сверхзвук он выходит без форсажа? Да. Вот с двигателем 2-го этапа реализовывается именно эта концепция, который позволяет на режиме максимал обеспечить крейсерский сверхзвуковой полет самолета. Upon mentioning the second stage engine, we should return to Litkarino to tell you how the best engine for this 5th generation aircraft was created. Это двигатель самолета Су-57. Абсолютно точно. И ничего общего с двигателем самолета Су-35. Су-35 он не имеет. Не имеет. Это- Рядом не лежал. Специально созданный под новый самолет двигатель. Да. Почему мы его называем двигателем 5-го поколения? Я бы даже сказал, это поколение 5+. Немножко опережающее 5-е поколение, потому что удельные характеристики этого двигателя соответствуют этому поколению. Это главное, это удельная тяга, удельный расход и удельный вес. То есть ту тягу, которую он выдает, никто в мире в этой весовой категории не выдает. Удельная тяга. Удельную Да, тягу. да. Я аж прям даже сбился от неожиданности. Иначе нет смысла. Он же будет, его жизненный путь 30, 40, 50 лет. To demonstrate this, imagine a car pulling 2 identical cars, but it has no power to pull the third. Then you change the engine, and the car can now pull 3, 4, even 5 cars. The same applies to an aircraft. To increased thrust while reducing the fighter's weight is a challenging task, involving calculations and tests. Well, let's show you how they carry out those tests. The engine is attached to the rig, and the nozzle is turned towards the pipe, where the flame will explode out in a few seconds. A moment later, the nozzle goes down, and then up. This is repeated several times.
Let's note once again that it's forbidden to film tests of the 5th generation engine. You are seeing the Su-35 engine, but that doesn't change the main point. Остановка. Ну вот только что прозвучала команда «Остановка». Это значит, что закончился очередной этап испытаний, ну а для нас означает, что появилась возможность зайти непосредственно туда, в очередную камеру, где только что работал еще один двигатель. Вот тут обращает внимание на себя вот этот шар. Что это такое? Это называется сапун, который служит только для того, чтобы посторонние частицы не попадали в двигатель. Двигатель ведь как пылесос. И летит все, что это. И чтобы не забить это компрессор, вот ставится эта сетка. It's only easy on the rig, while it's really more complicated on an actual aircraft. If garbage gets inside the engine, it may result in a catastrophe. That's why something as seemingly simple as an intake becomes the object of complicated simulations. Этот расчет позволяет оценить, насколько эффективна конструкция отражающего устройства, которая предназначена для уноса посторонних предметов при движении по взлетно-посадочной полосе. Это очень важно с точки зрения защиты силовой установки при взлетных режимах. То есть вот эти вот бесчисленные шарики — это имитация тех фрагментов, которые могут попадать, того мусора, который может находиться на взлетно-посадочной полосе. Interestingly, when you watch the takeoff of a Su-57 on an airfield, you don't pay attention to the rocks scattered on the airstrip, but to how effortlessly our hero lifts off the ground. Even loaded with fuel and weapons, it easily takes off into the sky. It seems like it has barely started to accelerate, but it is already turning its nose up and takes off almost upright, going into the sky like a rocket, doing some complex stunts on the way, takeoff, going upright, a wing over, then a barrel roll. Only the specialists are aware that both this short takeoff and the aerobatic maneuvers are performed by an airframe with a Stage 1 engine. Imagine the abilities of this fighter when they install an engine with higher thrust, the second stage engine, which, by the way, was made here in Russia. Когда говорят, что на самолете Т-50 нет ни одной импортной запчасти. Это двигателя тоже касается? Вот если мы его разберем здесь по винтикам, по болтикам, тоже все наше родное. Да, в этом двигателе реализована программа импортозамещения, все детали, узлы, материалы, комплектующие, все отечественного производства. Вот они, эти двигатели, выпущенные конструкторским бюро имени Люльки. Сейчас за обшивкой мы их уже не увидим, ну, разве что сопла. Зато сегодня здесь, в Жуковском, у нас есть уникальная возможность рассмотреть самолет. Этот самолет летающей лаборатории, куда встанет уже знакомый нам двигатель, новый двигатель второго этапа. Закрепит его сюда, вот на эти шпангоуты. И вот тут надо понимать, что здесь, на этом месте, окажется новый испытываемый двигатель, а там останется уже проверенный тот старый знакомый двигатель первого этапа. So, this test bed will change its engines almost like socks and fly until the designers do all the necessary tests. Этот самолет создавался именно под двигатель. Нет, этот самолет у нас является участником программы Т-50. Основное назначение было подтверждение аэродинамических прочностных характеристик. Выполнив свой объем задач, было принято решение переделать его под установку двигателя второго этапа. In other words, they used this aircraft to test the airframe first, which, as we know, was designed by Sukhoi Design Bureau. The tests were conducted with the involvement of the Central Aerohydrodynamic Institute, TSAGI. So, let's review the preliminary conclusion. If we compare the T-50 to a human, then we already know who created the body and airframe and how. How the clothes, the paint job were chosen. How they made the heart, the engine. But we'll tell you about the brains in the next episode. Now we need to pump up its blood circulation. That's how we pass on to the topic of the fuel feed system. Бак самолета военного
представляет собой картину художника Сальвадора Дали. Это немыслимая по своей конфигурации сложнейшая конструкция. Почему? Потому что конструктор самолета пытается топливо разместить везде, где только можно. Не только в крыльях, как на гражданских самолетах, но и в баке, и в фюзеляже, и в филевом отсеке самолета, и везде. To keep the specifications of the T-50 fuel system a secret, they show us how a similar scheme works on a Yak-130 aircraft. It's no childish finger painting. Look at this surrealistic illustration. You wonder, how does a plane constantly consume fuel from such a complicated vessel, given that the fuel spins, whirls, and suffers G-forces together with the plane? They explain to us that the secret is in the sensors and their amount. Именно 24 датчика – это тот минимальный набор датчиков, который обеспечит точность измерения топлива с точностью 1% во всех режимах полета. The amazing thing is that the supposedly regular sensor, which passed the test of time long ago and wouldn't even require any changes, has been upgraded nonetheless. The new aircraft is bound to have all the best. Я не могу не показать вам датчики предыдущего поколения. Вот вам для сравнения. Что нужно для самолета 5-го поколения? Нужно создать аппаратуру и датчики как можно меньше по массе. Массогабаритные характеристики должны быть минимальные, потому что он должен больше нести запас топлива, а также вооружение и все необходимые приборы, которые самолету необходимы для выполнения боевой задачи. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы уменьшить массу, габариты изделия. The next feature of a modern fuel system is its ability to take a hit by a bullet, to be precise. The designers found a solution back in the last century. They put polyurethane foam inside the tanks and filled them with kerosene. It won't explode even after a direct hit from a cannon. And this is what happens without this protection. The tank blows to pieces after the first shot. That's why all our modern fighters have polyurethane foam inside. However, the Su-57 is an exception. It's known that its tanks don't have polymer fillings. And there is, and we can discuss this, an advanced generator-type, highly explosive fuel tank security system. This system uses inert gas. Синяя зона – это область, в которой нейтральный газ полностью обеззараживает кислород, который находится в этом топливном баке, а красные зоны – это там, где концентрация кислорода находится в допустимой области. The designers explain, all accidents that can happen aboard the T-50 have been worked out by the mathematicians long ago, and the fire is just one of the examples. Но в данном случае пожар, что ли, самопотушился? Фактически, да. За счет недостатка кислорода. Да. Необходимо показать еще одно достижение отечественной авиаприборостроительной промышленности. Это стенд, полунатурный стенд для проверки топливной системы любого самолета, в том числе Су-57. There are just 3 such rigs in the world. One is in Russia, the second is in the USA, and the third is in Western Europe. Well, let's demonstrate how such tests are carried out. At first, the rig tilts the tank to the left. The incline increases each time, then it starts rolling to the right. Clearly, the designers chose more extreme modes for the Su-57, which almost resembles the conditions in which our pilots are flying now over Akhtuvinsk. Here's a roll to the left, then to the right. And next comes the spin about an axis, the famous barrel roll. Значит, что происходит сейчас? В данный момент самолет Т-50 имитирует дозаправку. Обратите внимание, вот здесь. Вот в этом месте он выпустил штангу и подходит к нам
для того, чтобы дозаправляться. Говорят, вы были недовольны поначалу, когда вам показали новую штангу. Дело в том, что у нас возникли вопросы, некие сомнения, насколько это будет комфортно для летчика, для контактирования. Потому что у всех предыдущих самолетов-истребителей, ну, фирмы Сухого, штанга выходит достаточно высоко вверх. А здесь, ввиду компоновки самолета, формы самолета, штангу нельзя сделать, чтобы она выходила под таким углом, она уходит несколько вбок. Теперь давайте попробуем объяснить, чего боялись летчики-испытатели, когда им предложили новую систему топливозаправки. Дело в том, что раньше на истребителях штанга поднималась более вертикально, а здесь она уходит в сторону. Что ж, мы сядем на место пилота самолета Т-50 и испытаем эту систему заправки топлива. Я включаю штангу топливозаправщика, и что мы видим? Что на самом деле отсюда, с места пилота Т-50, штанга хорошо видна. И разница между старой системой и новой, она на самом деле в 2-3 сантиметра. Turns out that a test pilot does more than just test. He creates as well, and gives ideas to the designers. In the end, it's the pilots who will experience the most breathtaking situations, including duels. Now, we are slowly approaching the topic of the abilities of the onboard radar, since the first one to see an enemy is the one to win the duel. Если не секрет, какое количество воздушных целей вы можете вести одновременно? До 30. Сразу отслеживать. Это могут быть и самолеты, и ракеты. Да, это все воздушные цели. Before you ask, the Su-57's vision is provided by an antenna distributed along the whole aircraft. To clarify, the Su-35 has just one radar, situated in the front part. И ни на одном нашем самолете прежде такого количества антенн не было. До настоящего времени и у нас, и у зарубежных наших партнеров, скажем так, только один локатор носовой. Ни на F-22, ни на F-35. Нет. Ни у англичан, ни у шведов, ни у кого. Нет. Those miracle radars are developed in Zhukovsky, in the Moscow region, at the Scientific Research Institute of Instrument Design. This is where the first ever phased array system was created. The West couldn't even dream of such a technology back then. Впервые на выставке в Ле-Бурже, когда сняли обтекатель МиГ-31 и все увидели антенную решетку, то это был, в общем-то, шок для специалистов, потому что до того времени никто никогда на истребителях на борту не ставил фазированные решетки и не имел электронного сканирования. Those radars allowed it to track 10 targets and fire at 4 targets at once. It was unbelievable for the time. However, the scientists didn't stop there and went even further, creating an even more powerful radar, an active electronically scanned array, the AESA. To clarify, a regular radar consists of an antenna, receiver, and transmitter. The AESA has thousands of miniature models, each acting as both receiver and transmitter. And there's a single antenna. It's far more complicated on the T-50. Imagine those AESAs distributed all over the airframe. With this distributed radar, the Su-57 can be not only a fighter, but also a reconnaissance aircraft or a spotter for drones as well. And the industrial assembly of those radars is set up in Ryazan. Вашему вниманию представляется конечный продукт
который выходит из станка с числовым программным управлением, из себя представляющий очень сложный корпус. По бликам видно качество, частота обработки, которые требуются, соответственно, для новой аппаратуры. Допуска, которые вот на такой длине, необходимо обеспечить до 50 микрон на метровой длине. As we have already understood, the antenna goes to the tests right after assembly. Not a single untested part will be installed on a T-50. При этом режим работы на передачу имитирует полное излучение выходной мощности, как в составе самолета происходит при работе в локационном режиме. As a result, we get a radar that allows the pilots to see everything that happens in the sky across a several hundred-mile radius. Now it's time to return to Aktubinsk, to the Glitz airfield, where the aircraft controlled by Sergei Bogdan is heading right now. The number one, the very first T-50 aircraft that took off to the sky after a fast start. Вот тут надо объяснить, что произошло. Самолет приземлился 15 минут назад. Пока мы шли от взлетно-посадочной полосы, пилот успел переодеться и уже фактически изменил свой внешний вид. Вы сейчас все время в таком плотном ритме живете? По-разному. Вы сегодня вылетели из Москвы, сегодня опять летите в Москву. То есть у вас основное рабочее место сейчас здесь или в Жуковске? По-разному. Бывают периоды, что в основном здесь сидим, иногда надо в Москву вернуться. В основном так бывает. А иногда сейчас вот наоборот. Сейчас дела есть в Москве, но в Жуковском. Поэтому вот по вызову сюда прилетели, улетаем сейчас. Потом опять надо будет прилететь, улететь. Поэтому это вот регулярно происходит. Now we will fly away, and then we need to return again. It happens regularly. Some people drive to work, some people use the metro, but test pilot Sergei Bogdan flies there. Moreover, he's doing it at the controls of a corporate Yak-40. Of course, he could have stayed in the cabin, but he's more used to the cockpit. That's how the hero of the Russian Federation has been transporting a whole group of engineers and designers from Zhukovsky to Aktubinsk and back for several years, several times a week. That's another feature of the T-50. After the tough 1990s, we don't just have to develop a new fighter, but do it against the clock. Otherwise, we will lose our first place position in military aircraft engineering. And we can't let that happen. Вот сейчас, когда был вот этот очень короткий взлет, вот это расстояние было каким? Это расстояние было достаточно малым. Это расстояние вполне удовлетворяет техническое задание, то есть результат достигнут. Но это расстояние меньше палубы авианосца. Мог бы вот этот отрезок уместиться, например, на нашем авианосце «Адмирал Кузнецов»? Я думаю, что с определенным весом, безусловно, самолет бы оторвался еще до схода с палубы, и он бы уже полетел. То есть палубы вполне может хватить. Thus, this new aircraft also has a future in the Navy, not just in the Air Force. However, it's not the end of our show about the most advanced Russian fighter. In exactly 1 week, Combat Approved will show you the next part, where we'll get inside the brains of Su-57, get inside the cockpit, but most importantly, we'll tell you about the new invisible weapons developed for the stealth aircraft.